నమస్తే, వెల్కమ్ టు BCN న్యూస్. నేను విజయలక్ష్మి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. పెట్టుబడులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ను మించిన గమ్యస్థానం లేదన్న సీఎం చంద్రబాబు. ఒక్కసారి ఏపీకి వచ్చి వ్యాపార వేగం కళ్లారా చూడాలని పారిశ్రామికవేత్తలకు పిలుపు. దావోస్ వేదికగా RMZ గ్రూప్తో ఏపీకి $10 బిలియన్ పెట్టుబడి. వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కుదిరినట్లు ప్రకటించిన మంత్రి నారా లోకేష్. కూటమి పాలనలో అవినీతి అక్రమాలు విచ్చలవిడిగా పెరిగాయన్న వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కురుముట్ల. ల్యాండ్, శాండ్, వైన్, మైన్, డ్రగ్స్ ఇలా అన్ని మాఫియాలా మారాయని ధ్వజం. వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవ, ఇస్తరి లక్ష్మీ హోమం. ఆంధ్రప్రదేశ్ను మించిన ఉత్తమ పెట్టుబడుల గమ్యస్థానం మరొకటి లేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పారిశ్రామికవేత్తలు స్వయంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు వచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న విధానాలను, పెట్టుబడులకు ఉన్న సానుకూల వాతావరణాన్ని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించాలని ఆయన ఆహ్వానించారు. రాష్ట్రంలో తాము పాటిస్తున్న స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానాలను చూసిన తర్వాతే పెట్టుబడులపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరారు. ప్రస్తుతం స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక వార్షిక సమావేశంలో పాల్గొంటున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు CII నిర్వహించిన ఇండియా ఎట్ ది సెంటర్, ది జాగ్రఫీ ఆఫ్ గ్రోత్, ది ఆంధ్రప్రదేశ్ అడ్వాంటేజ్ అనే సెషన్లో ప్రసంగించారు. All of them be partners with us. That is first step. So that continuous dialogue, their strengths, their organizational skills, everything we can imbibe here. As a matter of fact, as you rightly mentioned, different views you expressed long back around 1995. When I started IT, our madam is aware, Infosys, all these things. Nilekani has given a big gift for India, that is Aadhaar, UAID. That is the biggest contribution from him. That is a game changer even today. At the time I promoted IT, there is no clue. All over the world I went. Finally, I brought IT companies. I started engineering colleges. Then I promoted step by step ecosystem. Ultimately, they migrated from Andhra Pradesh to different countries. Now 195 countries, every country there are Telugu community. How many years? Only 25 years. What is the per capita income? Highest per capita income in any country. America, if you go, highest per capita income only these people. Even Ireland, even Netherlands, even Germany, Japan, everywhere they have spreaded now. At that time I used to do one more experiment. I used to take entrepreneurs and prospective entrepreneurs, not with my cost. I used to take everybody along with me, one get together, local entrepreneurs of that place, my entrepreneurs. Then I used to give my presentation, this is my vision, all these things. Then I used to network our entrepreneurs with other entrepreneurs. That is where inspiration. Over a period of time, all entrepreneurs of Andhra Pradesh has become very strong entrepreneurs, talking each other, sometimes technology or otherwise knowing each other, collaborating, so many things happen. That is where second generation entrepreneurs are very strong from Andhra Pradesh, Telugu states, not other states. As he rightly mentioned, Sinha, somebody has to take lead. Then only it will be tested, you are successful or failure. You are not taking any risk. How can you be successful? Now that is where India is moving very fast now. I wanted to go for inclusive society. Growth story should be inclusive. Financial independence you call, or otherwise one family, one entrepreneur. Just now I asked our IBM and everybody to train AI. They are having a plan of 5 million. I am asking them to train 1 million plus in Andhra Pradesh. Mega scale. Here I request you one thing, all of you. Industry, service, agriculture, everything is going on. But value addition is missing. Product perfection is missing. How to bring all these activities in structured way, organized way, that is MSME, one family, one entrepreneur. Now, I am very happy to hear so many opinions and also how to plan further. I am exploring some ideas with the audience also and friends also here. Safety net is a must.
we have to create how to create that safety net. One is we are having an impression out of 10, 9 will fail. First of all, we have to make it how to success rate is more. That is number one. That is where we are working Ratan Tata Innovation Hub. Now main center and 5 zones. Then we will take it last mile district, supporting infrastructure, MSME parks, every constituency, plug and play. Somebody is coming with idea, then they will start the industry. This type of exercise we are doing. Second one, P4, we are working a concept. Public-private partnership, we are building roads, airports, everything. Now we are adding one more concept, public-private people's partnership. It is our responsibility to empower. You are doing as an NGO in a big way. So many people are contributing. Even CSR is available. Common man, Sinha has rightly mentioned, people are not in a position to select to become entrepreneurs. Not only entrepreneurs, we are all from middle class or below middle class. Over a period of time, we got an opportunity, we build our career step by step. Now we are talking in Davos, we are teaching good governance and also so many creative activities. What I wanted to tell, successful persons, society has given us this status. Why can't you pay back to the society? రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడి సమీకరణ దిశగా కీలక ముందడుగు పడింది. దావోస్ లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సు వేదిక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ప్రముఖ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంస్థ ఆర్ఎంజెడ్ గ్రూప్ తో $10 బిలియన్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కుదిరినట్లు మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రకటించారు. ఈ పెట్టుబడి ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,00,000 ఉద్యోగాలు సృష్టించడమే లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా విశాఖపట్నంలో 10 మిలియన్ చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ పార్క్ ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతో పాటు 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్ క్లస్టర్ ను కూడా నిర్మించనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఏమీ చేయక చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేక ఆత్మస్తుతి పరనింద అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తోందని వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కొరుముట్ల శ్రీనివాసులు ఆక్షేపించారు. సమయం, సందర్భం, వేదిక ఏదైనా సరే జగన్ను విమర్శించడమే చంద్రబాబు, లోకేష్ రాజకీయ ఎజెండాగా మారిందని ధ్వజమెత్తారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్రంలో అవినీతి అక్రమాలు విచ్చలవిడిగా పెరిగాయని, ల్యాండ్, శాండ్, వైన్, మైన్, డ్రగ్స్ ఇలా అన్ని మాఫియాలా మారాయని విమర్శించారు. వాటన్నిటినీ కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసమే అదే పనిగా జగన్పై అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పల్నాడు జిల్లా పిన్నెలిలో దళితుడైన సాల్మాన్ హత్యకు పోలీసుల వైఫల్యమే కారణమని ఆరోపించారు. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ఎంత పెట్టలేకపోతున్నాయో ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆత్మస్థుతి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎంతైనా ఉంది. సత్యాలు నికంటగా జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు వైజాగ్లో కావచ్చు, విజయవాడలో కావచ్చు, తిరుపతి లాంటి ప్రాంతాల్లో కావచ్చు, మొత్తం ఏ విధంగా మీరు దీన్ని నియంత్రిస్తున్నారో, దాన్ని ఏ విధంగా మీ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఏ విధంగా దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుందో ప్రజలందరూ కూడా తెలుసు. నిన్నగాక మొన్న సంక్రాంతి వేడుకలో దాదాపు లిక్కరు, మందు ఏరులై పారుతూ రాష్ట్ర ప్రజలను అనారోగ్యం చేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చినారు. పేకాట, జూదము, కోడి పందాలు దాదాపు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 75,000 బెల్ట్ షాపులు పెట్టి దాంట్లో మళ్ళీ తెలుగు సంబంధించిన కూటమి నాయకులు వాళ్ళు మళ్ళీ సపరేట్గా ప్రభుత్వం 10 రూపాయలు పెంచితే వీళ్ళు మళ్ళీ బెల్ట్ షాపుల్లో 50 రూపాయలు పెంచుకుంటూ సందులో సడమే అని మళ్ళీ దాంట్లో లిక్కర్ యొక్క కల్తీ కలపడం, ప్రజల యొక్క ప్రాణాలతో ఆడుకోవడం. దాదాపు ఈ పండగలోని ఈ 5 రోజుల్లోనే దాదాపు 1700-800 కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం మీకు లిక్కర్లో చేశానంటే అంటే ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం మీకు పట్టదు, ప్రజల యొక్క భద్రత మీకు పట్టదు, మహిళల యొక్క రక్షణ మీకు పట్టదు, రాష్ట్రంలో స్థితిగతులు మీరు గమనించలేరు. ఇవన్నీ కూడా టోటల్ గాలి కొదిలేసి వేదిక ఏదైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శించడము, వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వాన్ని దానికి అండగట్టడం, ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి? ఇది ఎక్కడ న్యాయమా లేదంటే ఎక్కడ అది? అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని ఆలోచిస్తుంటారు. అంటే అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు లిక్కర్ను ఎంత నియంత్రించాడు, ఎంత పద్ధతిగా చేశారు, ప్రజలు ప్రాణాలతో ఉండాలా, మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి లిమిట్ చేసినాడు. లిమిట్ చేసి స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పెట్టాడు, సెబ్ పెట్టి అంచెంచెగా తగ్గించుకుంటూ వచ్చినారు. మీరు
మీకు ఆదాయమే మిన్నగా, ఆదాయమే ఇదనగా సంపద సృష్టించమంటే ఇదే ప్రజలు ప్రాణాలతో ఆడుకోవడమా? సంపద సృష్టించడం అంటే ఎంత అన్యాయం అండి. అంటే ఆత్మస్తుతి పరమనింద. ఇటీవల జరిగిన ఏదైతే ఉందో పల్నాడులో మందా సాల్మాన్ గురజాల కాన్స్టిట్యున్సీ జరిగిన సంఘటన, నిజంగా పిన్నెల్లి గ్రామంలో జరిగిన సంఘటన నిజంగా యావత్తు కూడా దేశమంతా చూస్తున్నది. ఒక నచ్చిన వ్యక్తికి నచ్చిన నాయకుడు ఓటేయకూడదా? ఒక ఎస్సీకి సంబంధించిన ఒప్పుకున్న మాదిగ కుటుంబంలో జన్మించిన మందా సాల్మాను ఓటేసి అని చెప్పేసి దాదాపు 1500 కుటుంబాలను బయటకు పంపించారు. 1500 కుటుంబాలు. ఏం చేస్తుంది ఈ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు? ఏం చేస్తుంది హోమ్ మినిస్టర్ ఇక్కడ? ఏం చేస్తుంది లాండ్ ఆర్డర్ ఇక్కడ? దీన్ని పట్టించుకోరు. హోమ్ మినిస్టర్ దీన్ని అసలు పట్టించుకోరు. ఇన్ని చేస్తామంటే ప్రతిపక్షము గొంతిచ్చి మాట్లాడితే వాళ్ళ పైన కేసులు, ప్రతిపక్షం ఏమన్నా ధర్నాలు రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షం చేస్తుంటే వాళ్ళ పైన కేసులు. దీనికి మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం, సాల్మాన్గా హత్యలో వ్యవస్థ పూర్తిగా పోలీస్ వ్యవస్థ మొత్తం టోటల్గా ఫెయిల్యూర్ అయింది. ప్రభుత్వం టోటల్గా ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది. నియంత్రించడంలో కానీ కంట్రోల్ చేయడంలో కానీ ఏమైపోయినా డిపార్ట్మెంట్ ఏమైపోయినా ఏం చేస్తున్నారు లాండ్ ఆర్డర్? కనీసం దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరము ఈ కుటుంబ ప్రభుత్వం ఉంది. ఇక పేద సాదా కుటుంబాల నుంచి కానీ ఒక మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకోవాలా, మంచి నాయకుడికి ఓటు వేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఓట్లేస్తే దాదాపు 1500 కుటుంబాలు మీరు బహిష్కరించి ఎవరిచ్చారు మీ హక్కు? భారత రాజ్యాంగము అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం నడుస్తుందా లేదా రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం నడుస్తుందా? కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో బుధవారం ప్రత్యేక పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొల్పు సేవను నిర్వహించిన అనంతరం ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమాన్ని జరిపించారు. అర్చకులు శ్రీ స్వామి అమ్మవార్ల వసంత మండపంలో అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించగా ప్రత్యేక అలంకరణలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకునే భక్తులు తరించిపోయారు. పుష్పాన్ని పూజయామి. చేసిన తర్వాత తులసి మాలలో పుష్పాలతో ఉన్న చక్కటి ఆసనాన్ని ఏర్పాటు చేసి శ్రీ వెంకటేశాయ నమః, సదా వాయు కృష్ణాయ నమః, శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. మంత్రి గారు ఏదో నీరసంగా స్వరూపాయ నమః, వైకుంఠాగత సద్దేమ విమానాంతర్గతాయ నమః, ఓం నగస్యాభ్యార్చదా శేషప్రియాయ నమః, ఓం ధనయేశ్వప్రదాయ నమః. మార్క ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.